آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل نیوز، ہمیشہ سچ کے ساتھ۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل نیوز۔ جموں و کشمیر سے ہفتہ وار اردو خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں مشتاق خالد چودھری۔ پہلے سرخیوں پہ ایک نظر۔ ملک کی آزادی کے بعد آج پہلی بار قومی فخر قبائل دن منانے کا اعلان۔ تمام فلاحی اسکیموں میں قبائلی آبادی والے اضلاع کو دی جائے گی ترجیح، وزیر اعظم۔ اس موقع پر 50 ایکلویہ آدرش اسکولوں کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں قبائلی طبقے کا رہا ہے بہت بڑا تعاون، منوج سنہا۔ حکومت گجر بکروال طبقہ کے لوگوں کا معیار حیات بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ، ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری۔ 15 نومبر یوم فخر قبائل قبائلی قوموں کی شاندار تاریخ کو کرتا ہے تسلیم۔ گرجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں بھی منایا گیا قومی یوم فخر قبائل۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پہلے قومی یوم فخر قبائل کے موقع پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں قبائلی لوگوں کی ثقافت اور قومی تحفظ میں اہم رول ہے، لیکن ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک قبائلی طبقوں کی صلاحیتوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عظیم قبائلی رہنما برسا منڈا جی کی جینتی پر جمبوری میدان میں پہلے قومی یوم فخر قبائل کے پروگرام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر گورنر منگا بھائی پٹیل، وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان، مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر کے علاوہ کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے 35 منٹ کے خطاب میں کئی اسکیموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی طبقے کے لوگوں کی تیز رفتار طریقے سے ترقی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تب بھی قبائلی لوگوں کی ترقی کے لیے کام کیے، اور مرکز میں آنے کے بعد قومی سطح پر ہر قبائلی طبقے کی مجموعی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عظیم قبائلی رہنما برسا منڈا جی کی جینتی کو مرکزی سرکار نے پہلی بار قومی یوم فخر قبائل کے طور پر منانے کا حکم نامہ جاری کیا ہے، اور ہر سال اب اسی طرح یہ دن منایا جائے گا، اور 15 نومبر سے 22 نومبر تک قبائلی ہفتہ کے طور پر بھی منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہر شعبہ میں قبائلی طبقے کی شراکت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں آزادی کے بعد پہلی بار یوم فخر قبائل منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے رانچی میں برسا منڈا میوزیم کا بھی ورچوئل افتتاح کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کو قبائلی طبقات کے ملک کے لیے تعاون اور خدمات سے روشناس کرائیں۔ ملک کی تقریباً 10% قبائلی آبادی کی ثقافتی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے قبائلی طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے نئی تعلیمی پالیسی میں قبائلی طبقے کی مادری زبانوں کے لیے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ان کی ترقی میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر قبائلی طبقے کے طلباء و طالبات کے لیے پورے ملک میں 50 نئے ایکلویہ آدرش رہائشی اسکولوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی پہلے قومی یوم فخر قبائل کی سب سے بڑی تقریب کلاکند جموں میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا مہمان خصوصی تھے۔ سرکاری طور پر اس تقریب کا اہتمام محکمہ قبائلی امور جموں و کشمیر کی طرف سے انتظامی سیکرٹری قبائلی امور ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کی سربراہی میں کیا گیا تھا۔ اس موقع پر منوج سنہا نے کہا کہ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں قبائلی طبقے کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی اس قبائلی طبقے کو بااختیار بنایا جا رہا ہے، جن کے ساتھ صدیوں سے امتیاز برتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں فارسٹ رائٹ ایکٹ 2006 کی عمل آوری سے ہم خصوصی تعلیمی بنیادی ڈھانچہ اور لائیولی ہوڈ اسکیموں سے درجہ فہرست قبائل کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی طبقے کو بااختیار بنایا جا رہا ہے، جن میں خواتین اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ منوج سنہا نے ملک کے کئی قبائلی رہنماؤں کی قربانیوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے پنچ ضلع کی مالی گجری کو بھی یاد کیا، جنہوں نے 1971 میں قربانیاں دی تھیں، اور 1965 کی جنگ کے کشمیر کے گجر ہیرو محمد دین کو بھی یاد کیا، جنہیں حکومت ہند نے پدم شری کے اعزاز سے نوازا تھا۔
मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को जम्मू और कश्मीर में नाफज करने के अपने तारीखी फैसले से जम्मू और कश्मीर में कबायली तबके की बड़ी आबादी को मसावी हकूक़ फराहम किए हैं। इस मौका पर मनोज सिन्हा ने कबायली तबके की फ़ोटो एग्जिबिशन और मुख्तलिफ कबायली फ़नून व दस्तकारी की नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर मशीर फारूक अहमद खान ने भी खिताब किया। इंतज़ामी सेक्रेटरी कबायली अमूर जम्मू और कश्मीर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने खुतबा इस्तकबालिया और शुक्रिया की तहरीक पेश की। इसके अलावा डॉक्टर जावेद राही ने भी खिताब किया। इस ख़ास दिन के मौका पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर जम्मू अंशल गर्ग, डायरेक्टर कबायली अमूर जम्मू और कश्मीर मशीर अहमद मिर्ज़ा, कई कबायली कायदीन और कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। पहले कौमी योम फ़ख्र कबाइल के मौका पर गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू में योम फ़ख्र कबाइल की एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इंतज़ामी सेक्रेटरी महकमा कबायली अमूर जम्मू और कश्मीर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी मेहमान ख़ुसूसी और डायरेक्टर कबायली अमूर जम्मू और कश्मीर मशीर अहमद मिर्ज़ा मेहमान ज़ी वक़ार थे। इस दौरान चेयरमैन गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी, सेक्रेटरी व नामवर स्कॉलर और कई किताबों के मुसन्नफ़ डॉक्टर जावेद राही, नामवर ब्रॉडकास्टर और कई किताबों के मुसन्नफ़ व मुतरजम हसन परवाज़, सीनियर नायब सदर अरशद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी SSP शरीफ चौहान, सेक्रेटरी आसफ खालिक पसवाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र इफ्तिखार चौधरी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। अपने खिताब में इंतज़ामी सेक्रेटरी महकमा कबायली अमूर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने तमाम कबायली तबकों बिलखसूस गुजर बकरवाल कौम के लोगों को पहले कौमी योम फ़ख्र कबाइल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली तबका की फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महकमा कबायली अमूर और गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बाहमी इश्तराक से पसमानदा गुजर बकरवाल व दीगर कबायली लोगों की मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा ने कबायली तबके का जो सर्वे करवाया है वो तारीखी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस तरह से पहले कभी भी सर्वे नहीं हुआ था, जिसकी वजह से शशमाई हिजरत करने वाले लोगों के असल आदाद व शुमार जो हैं वो दस्तयाब नहीं थे। इस सर्वे से जो आदाद व शुमार सामने आए हैं उन्हीं की बुनियाद पर हुकूमत ने इस साल 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की है, जिसके तसर्रुफ से हिजरत करने वाले लोगों को कई सहूलियात जैसे तालीम, तिबी सहूलियात जैसी दीगर कई चीज़ें मुहैया करवाई जाएंगी। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मज़ीद कहा कि हमारी अवलीन तरजीह कबायली तबकों की ख़वातीन में बेदारी लाना, इन्हें बाइख्तियार बनाना और इन्हें तालीम से रोशनास करवाना है। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी व सरपरस्त आला डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की खिदमात को सराहते हुए अदारे को कौमी योम फ़ख्र कबाइल के मौका पर हुकूमत की तरफ से एजाज़ मिलने की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा डॉक्टर जावेद राही, डॉक्टर नजमा, डॉक्टर मुसर्रत चौधरी और मारूफ अदीबा व कालम नवीसा शाजिया चौधरी ने भी खिताब किया। इनके अलावा कई सहाफ़ी जिनमें मारूफ नौजवान सहाफ़ी, मुसन्नफ़ व कालम नवीस चौधरी तारक अबरार वगैरह भी मौजूद थे। पहले कौमी योम फ़ख्र कबाइल की तकरीब मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर ज़िला व तहसील सदर मकामात के अलावा हर गुजर बकरवाल हॉस्टल में और निजी तौर पर कई गुजर बकरवाल गैर सियासी तंजीमों ने भी इस तकरीब का एहतमाम किया और ये सिलसिला 22 नवंबर तक जारी रहा। इसके अलावा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे क्लब हाउस पर तारक अबरार ऑफिशियल क्लब के ज़ेर एहतमाम भी इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ मकाला निगार और कालम नवीस और समाजी कारकुनों ने इसमें हिस्सा लिया। नाजरीन, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होते हैं मज़ीद कबायली खबरों के साथ। अगली मुलाकात तक दीजिए अपने मेज़बान मुश्ताक खालिद चौधरी को इजाज़त। जुड़े रहिए ट्राइबल न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़, हमेशा सच के साथ।